सत श्री अकाल जी। माता गुजरी कॉलेज का यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं दिलराज सिंह स्वागत करता हाँ। गल जदों खेतीबाड़ी की चलती है तो किसानों का जमीन के नाल जिहड़ा रिश्ता है वो एक जज्बाती सांझ वाला है। अगर पुराने समय की गल करिए तो किसानों का जमीन के नाल इन्ना ज़्यादा प्यार हुंदा सी कि मिट्टी नूं हथ फड़ के दस दिंदे सी कि इस दे विच की कमी है, इसनूं की चीज़ की लोड़ है। उस समय आम मशहूर सी कि दुध वेचना पुत वेचण के बराबर जिहड़ा मन्निया जांदा सी कि उन्हां दा जमीन दे नाल जां खेतीबाड़ी किते दे नाल इन्नी ज़्यादा जिहड़ी आ इमोशनल बॉन्डिंग सी। पर बाद दे विच हालात इस तरह के बने, नस्ल नूं बचाउण दे चक्कर दे विच, फसल नूं बचाउण दे चक्कर विच किते ना किते वो जिहड़ा एक इमोशनल बॉन्ड सी वो अगली पीढ़ी दे विच जिहड़ा ट्रांसफर नहीं हो सकिया। शायद जिस ते अज संकेत ही ने कि बहुते सारे नौजवान जिहड़े ने वो विदेशों वालों जिहड़ा ध्यान कर रहे हैं, बहुते सारे नौजवान जिहड़े ने विदेशों वालों जा रहे हैं ते उत्थे नाल ही उम्मीद ही करनी भी जागदी है जदों जिहड़े नौजवान ने अपनी मिट्टी नाल जुड़ते हैं तो मिट्टी दे विचों ये जिहड़ी सांझ है इमोशनल जिहड़ा बॉन्ड है उन्होंने समझते हैं तो इसे मिट्टी नाल जुड़ना चाहते हैं। तो जो अजोके समय की गल करिए जिवें नवीं खेतीबाड़ी नीति भी आ रही है और खेतीबाड़ी ने प्रमोट करने वास्ते वधिया बनाउण वास्ते केंद्र सरकार वालों सूबा सरकार वालों जिहड़ियां कई नीतियां जिहड़ियां बनाईयां जा रही हैं। तो इसे उम्मीद ही करनों लैके आपां अज माता गुजरी कॉलेज के खेतीबाड़ी विभाग दे विच पहुंचे हाँ तो खेतीबाड़ी विभाग की स्टूडेंट सिमरजीत कौर दे नाल गलबात करांगे। जिवें कि उन्होंने एक प्रोजैक्ट किया है जिस दे विच कैप्सिकम जिसनों कि शिमला मिर्च कहा जाता है उसकी खेती कर रहे हैं, जिसके अलग अलग कलर ने ते बड़े ऑर्गेनिक तरीके दे नाल कर रहे हैं जो सेहत वास्ते भी काफ़ी फायदेमंद है। तो उन्होंने इस प्रोजैक्ट के बारे गलबात करांगे कि उन्होंने ये प्रोजैक्ट की है तो वो जो भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं शिमला मिर्च की वो सारा विस्तार नाल जाणांगे आपां। सिमरजीत तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ते सिमर सब तो पहले दसो कि जो आपां देख रहे हैं अलग अलग कलर्स दी कैप्सिकम शिमला मिर्च हरे कलर दे विच येलो कलर दे विच रेड कलर दे विच ये प्रोजेक्ट सारा है की है? सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहांगी कि जो ये कलर्ड कैप्सिकम जिसनों जिवें सर ने दस्सिया है कि शिमला मिर्च कहते हैं, रंगदार शिमला कहते हैं, तो ये असी खेतीबाड़ी विभाग के जो साडे अध्यापक साहिबान हैं उन्हां दी निगरानी दे हेठ असी कॉलेज के पोली हाउस दे विच ही इसकी खेती की है। इस दे विच पहला मैं 3 चीज़ां दसना चाहांगी। सब तो पहली गल तो असी ये कॉलेज के पोली हाउस दे विच खेती की है तो पोली हाउस दे विच खेती करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिवें कि मौसम आजकल बहुत खराब चल रहा है, बारिश वगैरह बहुत आ रही है तो उस तो सब तो पहले तो साडी फसल नूं बचाव हो जाता है। दूसरा जो कीड़े मकोड़ियां का ज़्यादातर अटैक होंदा है जां जो बीमारियां होंदियां हैं उन्हां तो साडी फसल नूं बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है। तो तीसरा जो गर्मी के मौसम के ज़्यादा टैंपरेचर या ज़्यादा तापमान रहने के कारण जो फसलों के सूरजी किरणों का नुकसान होता है वो भी बहुत हद तक असी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मैं दसना चाहांगी जो ये असी खेती की हुई है ये असी मिट्टी रहित खेती की है जिसनों असी सॉइलैस कल्टीवेशन कहते हैं। इसके भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, जिवें कि जिस तरह मिट्टी दे विच बहुत सारे सूक्ष्म जीव होने करके काफ़ी बीमारियों का खतरा रहता है, बट जदों असी सॉइलैस कल्टीवेशन करते हाँ जां मिट्टी रहित खेती करते हाँ उस दे विच काफ़ी ज़्यादा बचाव हो जाता है तो ये बीमारियां ना मात्र ही आंदियां हैं साडे फसल नूं। दूसरा जो असी इहदे विच जो ग्रोइंग मीडिया जां जो असी पदार्थ यूज़ किते हैं वो हैं कोकोपीट जिसनों असी नारियल का बरूदा कहते हाँ। दूजा नाल असी गंडोआ खाद यूज़ की है जिस दे नाल साडे पौधों नूं पोषक तत्व जो लोड़ींदे हुंदे हन वो मिलते रहंदे हन। ते तीसरा इहदे विच असी नीम केक जिसनों निम दी खाल कहते हैं वो भी असी यूज़ किया है तां जो होण वालियां बीमारियां हैं। वैसे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीमारियां आ सकन सॉइलैस मीडिया दे विच, पर फिर भी अगर लगता है कि हो सकता है तो असी फिर नीम केक या नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो जिवें आपां देखते हैं कि आम किसान ने जिहड़े कणक ते झोने की जिहड़ी बिजाई दे विच बिलीव करते हैं तो जे मान लो इस जो तुसीं शिमला मिर्च की खेती की है इसनूं अपनी इनकम का आधार बनाउणा होए वो किस तरह जिहड़ा अपने जिहड़े पद्धर ते काम कर सकते हैं? देखो जिस तरह साडे पंजाब दे विच जिवें कि तुसीं दस्सिया है कि सारे किसान अपने जो भी कणक है झोना है उसका रुझान ज़्यादा है, पर जे देखा जाए तो जो सब्जियां हैं वो साडी बेसिक नीड हैं, असी रोज़ के तौर पर उन्होंने खाना ही खाना है तो ये साडे बॉडी लई साडे शरीर लई जो भी लोड़ींदे पोषक तत्व हैं या न्यूट्रीएंट्स हैं ये सानू सब्जियां तो ही मिलते हैं। तो इस वास्ते सब्जियां की कल्टीवेशन या सब्जियां की खेती ज़्यादा करनी चाहिए है
ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਹਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਊਟੀਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 11 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਲਰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੈਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੋਲੀ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਫਰੂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਹਾਰਵੈਸਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ MBBS ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ B.Tech ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਹਨ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਫੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫਰੂਟ ਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ 200 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 150 ਤੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिव। ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिव ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਥਾਟ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦੀ। ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਰੂਟ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਬਰਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਸਨੂੰ GA3 ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਮਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਸੀਕਮ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ जी, स्टूडेंट है एक सिमरजीत कौर, उसने यहाँ पर रंग बिरंगे शिमला मिर्च की खेती किया है, जो कि मैंने उसको स्टार्टिंग से सिलेक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल से लेकर मार्केटिंग तक बच्चे ने खूब सारा कुछ किया है।
मैं जो किसान हैं, किसान से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस के अंदर उनकी कलर कैप्सिकम है, डिफरेंट कंपनियां की मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप लाके और एक सुटेबल जो क्लाइमेट होता है इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होती है 60% आपको मेंटेन करना है। अगर आप ये मेंटेन करते हैं और कंटिन्यूअस यहाँ पर इरीगेशन हो गया, फर्टिगेशन हो गया, वो प्रॉपर अमाउंट में आप अप्लाई करते रहते हैं, इससे जो पंजाब के किसान हैं इससे जो अपनी इनकम है वो डबल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो शिमला मिर्च है वो मार्केट में 30 रुपए किलो मिल रहा है, जो अपने ग्रीन कलर वाले होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो आपके कलर जैसे आपका येलो कलर का है, रेड कलर का है, इसमें क्या है कि आपको मार्केट में लगभग आपको 40 रुपए का एक सिंगल पीस मिलेगा। एक तो इनकम जनरेट होगा फार्मर का, दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपकी आई है, आई साइट है, वो भी इम्प्रूवमेंट होता है और साथ ही साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में वो भी रिड्यूस होता है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी ये बूस्टअप करती है। इसलिए किसानों से मेरी विनती है कि कलर्ड कैप्सिकम को ग्रो करें, जिससे उनका इनकम बढ़िया होगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रोसेस होएगा? वैसे तो जो आपका ये कलर कैप्सिकम की जो सीड्स है, एक सिंगल प्लांट्स आपको 8 से 10 रुपए में डिफरेंट कंपनी के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसको लाके आप लगा सकते हैं और मान लीजिए आपकी एक प्लांट है तो एक प्लांट पे आप 15 से 20 रुपए मैक्सिमम खर्च होते हैं, जिससे आपकी जो इनकम होगी वो नियर अबाउट 120 रुपए से लेकर 150 रुपए पर प्लांट के हिसाब से आपको मिलेगा इसमें। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। As Mata Gujari College, Department of Agriculture is accredited by Punjab State Council for Agriculture Education, Government of Punjab, and the vision of our Director Principal sir is to provide maximum practical knowledge to our students. So on his vision, we are trying our level best to provide maximum practical knowledge to our students. We have 50-acre experimental farm and also various units for the students, so they can learn maximum things. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸਿਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੈਪਸਿਕਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ चलाए जा रहे हैं, इन सारे प्रोजेक्टों का उद्देश्य की है? हाँ, ये आपने जो सवाल किया है वो ऑब्जेक्टिव मैं बताऊं कि ये वक्त की ज़रूरत ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि मैं अगर इसी प्रोजेक्ट के बारे में कहूँ तो ये 2-3 चीज़ों को बहुत ही जो भविष्य में बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। जैसे कि कृषि योग्य भूमि हमारे पास बढ़ती जा रही है, जबकि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम खेती को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करके यानी कि थोड़े एरिया में ज़्यादा फसल लेने की तरफ कोशिश की जा रही है। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इस वक्त जो हमारा खान पान है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है और जो यंग जनरेशन आ रही है, जो गांव से शहर की तरफ को पलायन हो रहा है और आर्थिक उन्नति हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे खाने पाने के पीने के ढंग भी बदल रहे हैं और जो वस्तुएं हम खाना चाहते हैं वो उनके स्वरूप भी बदल रहे हैं। और शिमला मिर्च उनमें एक मुख्य सब्जी जो है, कई तरह से जो है जो हमारे अभिभावक है वो इसको इस्तेमाल में कर रहे हैं, तो उसकी मांग बहुत बड़ी हुई है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके साथ साथ ही जैसे जागरूकता बढ़ रही है वो हमारे जो अभिभावक हैं वो
हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए। मीन सेहत के बारे में लोग बहुत ही ज़्यादा सचेत हैं आजकल। और ये जो सब्जियां हैं और खास करके कलर्ड वेजिटेबल जो है वो पौष्टिकता में साधारण सब्जियों से कहीं ज़्यादा मात्रा में भरपूर है। इन सब उसको देखते हुए, सुगुड़ते जमीन के आकार को देखते हुए, अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए और पौष्टिक और मनपसंद भोजन तैयार करने की तरफ जो है, जैसे अभिभावकों का जो भाव होता है वैसे ही हमारा दायित्व बढ़ता जाता है कि हम अपने अभिभावकों के प्रति, देश के लोगों के प्रति उसी तरह का अनुसंधान करें और उनको उनकी वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहायता करें। इसी उद्देश्य से हम ये काम करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।